Now it starts recording. So I am starting today. Okay. Can you hear me all? Please tell. Yes, Hello. sir. Okay. Can you see me also? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, So sir. it is okay. Thank you. Yes, sir. Today I want to start Leibniz theorem. Okay. Leibniz theorem. Leibniz Leibniz theorem on multiple derivative. Multiple derivative. Okay. Next thing is that what is the theorem? Suppose u is a function of x and v is a function of x. Okay. So both are function of x, and we have taken the product of these two function and then its nth derivative, that is dxn. Okay, you have to find out this. Now the formula is given by this Leibniz theorem. What is the formula? The first is un plus, so you write down the formula nc1. You know what is this? un minus 1, that is n minus 1th derivative of u, and v. Okay, v1 plus nc2 un minus 2 v2. v2 means second derivative, plus, now you understood the rule. Then third one is nc3 un minus 3 v3. So dot dot dot. So last one is ncr un minus r vr plus ncn, and here it is v, ncn u vn. Okay, so this is what is you have to prove it. Now this formula you have to prove it. So by proving, okay, we shall start proof by induction. Okay, first you see u and v. So what is the first derivative? First derivative, that is u1v plus uv1, uv1. Okay, and what is the second derivative? That this can be written as, okay, uv, first derivative is 1, second derivative is 2, can be written as u2v plus u1 v1 plus u1 v1 plus u v2. Okay, now this can be written as u2v plus 2c1 u1 v1, there are 2, plus 2c2 u v2. So this can be written as 2c0. 2c0 is how much? 1. Everybody knows this. So this theorem is true for 1, here n is equal to 1, and here n is equal to 2. Let us suppose now induction. So this is true for, you see, put here, so it will be 2v, it will be nc, so n is 2, so 2c1 u n minus 1, so 2 minus 1, it is u1 and v1, then 2c2 u here and v2. So here it is ends for n is equal to 2. So let us see that it is true for, so let the theorem
is true for n is equal to m. So what you will write? You will write u v m is equal to, just replace here with m, mc1 u m minus 1 v1 plus mc2 u m minus 2 v2 plus dot 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 mcr u m minus r vr plus mcn u, sorry, u vm mcr. Okay, this is true. Let us put m is equal to m plus 1. Okay, let us put m is equal to m plus 1. So what will happen to it? Just write down the theorem with m is equal to m plus 1. Yes, write down here. You write down. So what will it do? U m plus 1, that is equal to, what will happen to it? Sorry, you can put it down here. I have written wrong. M plus 1, it will be it will be m minus 1, one term has been lefted, it is mc1, and first term I left it, wrongfully I left it, so it is um v plus, here it is m. So this equals to, you can write down u m plus 1 v plus m plus 1 c1 u m v, here m plus 1 c1, so here m minus 1, so m is m plus 1, so it will be equal to, and here it will be v1 plus mc2, so m plus 1 c2, here m plus 1, so u, how much it will be? M minus 1 v2 and so on, you can write down now. So last term, as last but one is mc m plus 1 c r u m plus 1 minus r v r, last term is m plus 1 c m u v m plus 1. So this is the last term. mc The last term will be m plus 1 c cr. It will be one term less from r, it will be one term less. Yes, last term will be, tell Yes. me what will be the CR. last, yeah, Sir, m plus 1 cr. m plus 1, check M it. plus 1 cr last term. Last term will be let me see, last term is, for m it is mcm uvm, so divide. Okay, just okay, you can do it also by just differentiate this again. Okay, that will be better, otherwise it will be, we can make mistake. So you are correct, let me see, just differentiate this one. Okay, so it will be u Yes, sir. m m plus 1,
just one time differentiation. What will be this one? E, first of all this, so it is mth differentiation and v plus um v1. Okay, now you do on go on, just double the term, so it will be mc1 and there will be bracket um plus 1, sorry, one more differentiation, so it will be um, one will be less, and v1 plus u, so we have differentiated this one minus 1, so it will be how much? Can you understand? Just differentiate u with respect to x one more times, what will happen to it? So it will be increased by 1, is not it? So increasing Yes, by sir. 1 is m, Um. and v1, you are at v1, okay, plus second term remain this one same, and it will be v2, and this bracket is considered this bracket. Okay, so this term also 2 times differentiation, third term, so go on doing it. Okay, so it is mc2 u m minus 1 v2 plus what will be u m minus 2 v3. Okay, so in this way you can go, and here also it will be 2 term, here 2 term and here 2 term, so last 2 term you can write it in this way, mcr, so not bracket here, here is the plus mcr bracket u, how much it will be, m minus r plus 1 here plus another term u m minus r v, how much, v r plus 1, one more term. Is this okay? And last term similarly you can write down the last term also, mc, how much it is, last term will be mcm u v m minus 1, this will be the last term. I am not written in full this one. Okay, here also there will be 2 term, u1 vm plus u v m plus 1, and this m plus 1, and you can carry on this calculation, you can carry on. I am writing down the, just this is one more differentiation on both sides, and you do complete this one. Okay, dot 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 dot, it will come here also, it will dot dot dot, it will come. So I am going to the next page. Okay, so final term will be like this, this equals to u m plus 1 v plus 1 plus mc1 um v1 plus mc1 plus mc2 u m minus 1 v2 plus dot 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 mcr minus 1 plus mcr u m minus r plus 1 vr plus dot 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 plus last term mcm
u v m plus 1. Okay, this will be the last term. Previous page I have written one more term wrong here. It will be plus. So this is the last term. Okay, u v m plus 1. Now you have to come to this expression after differentiating this one, after differentiating this term. Okay, you do this at your home. If you found just here there is two term, here there is two term, and so on, you have to do it and then rearranging the term. Remember this, that umv1, remember the next term, umv1. Okay, here umv1, so m is less, v is 1 increased, then minus 1 v2, so m again one term 1 unit less, and v 1 unit more, and so on. It is going in this way. So you have to take this common, you have to just remember it. So this one, now we shall use our knowledge, previous knowledge. What is that? m c r minus 1, that is equal to plus m c r. What is that? M plus 1 c r. Now you know it from your higher secondary knowledge. 1 plus mc1 is equal to 1 plus m, and that is equal to m plus 1 c1. Okay, then mcm is equal to 1, that is equal to m plus 1 c m plus 1. So if you use this in this expression, we will get u v bracket m plus 1, that is equal to u m plus 1 v plus, what is that, this one, m plus 1 c1, that is m plus 1 c1 plus plus m plus 1, this is m plus 1 c2, is not it? M plus 1 c2 u m minus 1 v2. So we got the pattern, is not it? We got the pattern, m c r minus 1 plus m c r. So it is equal to nothing but m plus 1 c r u m minus r plus 1 v r plus dot 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 plus this one is equal to this one. So m plus 1 c, sorry, m plus 1 c m plus 1 u v m plus 1. So this is nothing but our theorem. This is nothing but our theorem. N, nc1, nc2, ncr, ncn. So just replace n by m plus 1. You will get the theorem. You will get the theorem. So it is true for n is equal to m plus 1. So that means if it is true for 3, then it is true for 4. Then if it is true for 4, it is true for 5, and so on. So this theorem is proved. Now you write down the statement of the theorem, what I have not written till date, till this. Okay, statement of the theorem states that let u and
V B two functions of x having nth derivative having nth derivative having nth derivative, then that expression holds, and this is the theorem of Leibniz theorem. Okay, now sometimes it is coming to the examination, sometimes it is not coming to the examinations, but for your honor students it is not coming in the examinations, but its application is coming. So for application we can give you some. Let the function be now you can extend it for 3 functions, 4 functions, and so on. Okay, but you can do it for, say, function is, say, application say ux is equal to x and vx is equal to sin x. Okay, so ux into vx is equal to x sin x. Now we have to find out x sin x over nth derivative. So you can put down the, using that formula you can put down that here. Okay, but you know the derivative of sin x, nth derivative of sin x, you have to apply that formula here. Okay, so by doing this you can do using this one. So here it will be x to the power n. So x to the power xn is 0. So first term is 0. First term is, this is x1. x1 will come. So and x2 is 0. Okay, so xn will be 0. So first term will not coming, is not coming. So first term will not come here. But in xn, for xn, x nth derivative of x is 0. But nth derivative of x is 0. So first function is x. That means first derivative only the last term, and now you do it. I will not help you. This is very easy to do it. Okay. One thing is that for your practice, you can do, say, ux is equal to ax plus b. Okay, ux is equal to ax plus b to the power n, and vx is equal to sin x. So ux into vx is equal to ax plus b to the power n into sin x. Okay, now I told you to find out the mth derivative of this. Okay, mth derivative of this. So d dm dxn of this function. So this is u and this is v, and mth derivative of this and mth derivative of this you can already learned how to find out. So write down the formula and do the expressions, use the expressions, you will get it. So this is one, another say another exercise, not assignment. The assignment I will give you tomorrow. I will take also class. Okay, now this is your, now Sir. hello, yes, tell me. স্যার হ্যাঁ, স্যার বলছিলাম লাস্ট টাইম ম্যাথটা করে দেন না, ওটা স্যার করেছিলাম, হচ্ছিল না। তা তুমি একবার চেষ্টা করো, আই উইল রিপিট দিস ওয়ান। স্যার চেষ্টা করেছিলাম স্যার, হচ্ছে না। কোনটা ওই লাস্ট অঙ্কটা যেটা দিয়েছেন লাস্ট।
ও যেটা আগে দিয়েছিলাম না না স্যার, এই যে আজকে যেটা অ্যাপ্লিকেশন দিলেন, লাস্ট অ্যাপ্লিকেশনটা। এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, যেটা টিক মার্ক দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ টিক মার্ক দেওয়া রয়েছে, কেন এটা পারবে না কেন? এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন আমি করে দিয়েছি তো আগের দিন, দেখো খাতায় এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন করা আছে, আমি এখানে দিয়েছি এম, ডিডি এক্স এম এম, এই যে আমি করে দিয়েছি আগের দিন, দেখো। তাহলে এটা কি হবে, ফার্স্ট টার্মটা কি হবে, আমি ফার্স্ট টার্মটা বলে দিচ্ছি, ফার্স্ট টার্মটা কি হবে, ফার্স্ট টার্মটা দেখো তুমি, ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে, ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে এর এম এর ডেরিভেটিভ, তাই তো? তাহলে এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এম এর, সরি হোল টু দি পাওয়ার এন এর, হোল টু দি পাওয়ার এন এর এম এর ডেরিভেটিভ, তাহলে এম এর ডেরিভেটিভ আর এ সাইন এক্স থেকে গেল। নাও এর এম এর ডেরিভেটিভ, তার মানে ডিডি ডিএম ডিএক্সএম অফ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন, এর তো আগের দিন করিয়েছি তো এটা, তুমি ছিলে না আগের দিন? স্যার ছিলাম তো। তাহলে এটা করিয়েছি তো, এর রেজাল্টটা কি আসছে, মাইনাস, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, এটা করেছিলাম তো আমি ক্লাসে, এম ইন্টু এন ইন্টু, এটা যদি এন থেকে শুরু হয় তাহলে কি হবে, ফ্যাক্টোরিয়াল এম ডিভাইডেড বাই এম মাইনাস এন ফ্যাক্টোরিয়াল এ টু দি পাওয়ার এন এক্স প্লাস বি এম মাইনাস এন ইফ এম ইজ লেস দ্যান এন, আর এম ইজ গ্রেটার দ্যান এন হলে কি হবে, এম ইজ যদি গ্রেটার দ্যান এন হয়, সরি এম ইজ গ্রেটার দ্যান এন, এটা এম ইজ গ্রেটার দ্যান এন, নট লেস দ্যান, এম ইজ গ্রেটার দ্যান এন হলো। আর এম যদি লেস দ্যান হয় তাহলে জিরো হয়ে যাবে, বোঝাই যাচ্ছে তো। যদি 5 পর্যন্ত এখানে 5 থাকে আর আমি যদি 7 পর্যন্ত ডেরিভেটিভ নিই তাহলে জিরো হয়ে যাচ্ছে, আর এম যদি কম থাকে, হ্যাঁ এটা আমি ভুল লিখলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি লেস দ্যান এনের জন্য এটা ঠিক আছে। যদি ডেরিভেটিভটার সংখ্যা এনের থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে কি হবে, তাহলে তাহলে এইটা আসবে, এই রেজাল্টটা আসবে। আমি এই রেজাল্টটা পর্যন্ত করে নিই, আমি করেছি দুটো, এটা এম এটাও এম, এই পর্যন্ত করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এবার যদি দুটো সমান হয় তাহলে কি হবে, অর্থাৎ আমি করেছিলাম আগের দিন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এম, এবার এর এম এর ডেরিভেটিভ বার করেছিলাম, কত হবে, এম ইন্টু এম মাইনাস ওয়ান ডট ডট ডট, কত দূর যাবে, এম মাইনাস এম মাইনাস এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এটা, এটা এ টু দি পাওয়ার এম, এম মাইনাস এন হবে না, এটা হয়ে যাবে তো কতদূর পর্যন্ত যাবে, এম ইন্টু এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু, সরি এটা, এইটা হয়ে যাবে ডট 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 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1 ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার, কী হবে, এক্স প্লাস বি এ টু দি পাওয়ার এম, আর লাস্টেরটা এই টার্মটা থাকবে না, তাহলে এইটা হবে উত্তর। কিন্তু আমি বলছি যে এখন এখন এম আর এন সমান না, এটা এম এটা এন, তাহলে আমি কি করব, আচ্ছা ঠিক আছে, এ এক্স প্লাস বি, আমি তাহলে কি করব, এম আছে এখানে, এখানে আছে এন, তোমরা ঠিকঠাক করে নিও পরের মতো। তাহলে কি করব, আচ্ছা প্রথমে ওয়াই ওয়ান ক্যালকুলেট করো, কত হবে না, এম ইন্টু এ এক্স প্লাস বি, আর এটার জন্যে একটা এ হলো।
এর পরেরটা কি হবে, ওয়াই টু এম ইন্টু, সরি এখানে এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু এ আগে ছিল অ্যান এ স্কোয়ার ইন্টু এ এক্স প্লাস বি টু দি পাওয়ার এম মাইনাস টু। এরকম করে করে যখন ওয়াই এন কী হবে, তাহলে ওয়াই এন এম ইন্টু এম মাইনাস ওয়ান ওয়াই টু এম ইন্টু এম মাইনাস ওয়ান ডট 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 এন পর্যন্ত যাবে, একটা টার্ম কম হবে, তাহলে এম মাইনাস এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কত হবে, এ টু দি পাওয়ার কটা হবে, এন পর্যন্ত যাচ্ছে, তাহলে এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন। এটা এসে গেল। এবার আমি জাস্ট এই অঙ্কে আমি এখানে এম করে দিয়েছি, এখানে এন করে দিয়েছি। ডু ইট, ইউ ক্যান ডু ইট। সো পুট ইট হিয়ার এম and put it here n, the result will be the same, and use this one here. এবার প্রথম টার্মটা এটা, সেকেন্ড টার্মটা কি ফর্মুলা থেকে বসাবে, ফর্মুলা থেকে এম সি ওয়ান এখানে যা হবে সেইটার একটা টার্ম কমে যাবে এখানে, হলো? তার মানে এখানে যদি এম হয় এখানে এম সি, এখানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ দিস অ্যান্ড সেকেন্ড that is m minus 1 এর ডেরিভেটিভ অফ দিস অ্যান্ড ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ দিস। এই ফার্স্ট ডেরিভেটিভটাকে আবার সাইনে কনভার্ট করে লিখতে হয়, কারণ আমরা জানি সাইন এক্স কে কস এক্স আসছে, তাহলে কস এক্স ইজ ইকাল টু সাইন এক্স প্লাস পাই বাই টু, তাহলে এই ফর্মে আবার লিখবে। তারপরের টার্মটা এমসি টু, এরকম করে করে যাবে। ক্লিয়ার? তুমি একবার ভুল করো, আমার কাছে পাঠাও, তারপরে আমি চেক করব। ক্যান ইউ গট ইট? হ্যাভ ইউ গট ইট এভরিওয়ান? ওকে স্যার। ওকে, নাও ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য স্টেপ। আমি জাস্ট ওকে স্যার। এখানে আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি, আর কিছুই না। এখানে আমি স্যার আমি আপনাকে কালকে সেন্ড করে দেব। হ্যাঁ, গুড, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এবার আগের দিনের কিছু প্রবলেম ছিল সবার, সেটা যেমন ডোমেন বার করতে গিয়ে অনেকেরই প্রবলেম হয়েছে। আমি দেখছি খাতায় সবাই অঙ্কগুলো সব ঠিক করেছে, কিন্তু ডোমেনে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাই তো? যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন আমাকে বলো আগের দিনের যারা পাঠিয়েছ। আমি ওইটা একটু ডিসকাস করছি। এক্সের ভ্যালুটা আছে মাইনাস ইনফিনিটি আর ইনফিনিটির মধ্যে, ডোমেন অ্যান্ড রেঞ্জ, ডোমেন অ্যান্ড রেঞ্জ। ওকে, এইবার মনে করো সেক এইচ এক্স, তাহলে সেক এইচের একটা এক্সপ্রেশন আছে, সেই এক্সপ্রেশনের মধ্যে ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকবে, আবার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সও থাকতে পারে। তাহলে এক্সের জায়গায় এই ডোমেন বসালে কি আসে সেটা তোমাকে নিজে দেখতে হবে। তাহলে গ্রাফ যদি প্লট করো ওয়াই ইজ ইকাল টু সেক এইচ এক্স, তাহলে তুমি ডোমেনটা পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পারবে। সেই জন্য বলেছিলাম আগে সব কটার গ্রাফ এঁকে ফেলো, তাহলে ডোমেন আর ইয়েটা বুঝতে পারবে। অনেকে লিখে দিয়েছো যে সেটা কপি করে লিখে দিয়েছো, আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু নিজেরা বোঝোনি। জাস্ট ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন দিস ওয়ে দ্যাট এক্সপ্রেশন ফর সেক এইচ এক্স gives you the range of this function y, and domain is given, domain is already given, ঠিক আছে? কিন্তু সবার জন্যে এই ডোমেনটা না, সবার জন্যে এই ডোমেনটা না। কেন না? সমস্ত ফাংশান কোনোটা দেখবে যে মাইনাস ইনফিনিটি টু জিরো পর্যন্ত বা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এক্সিস্ট করে না, তার ডোমেনে সেই ডোমেনটা তাহলে ইনভ্যালিড ডোমেন, তো সেটা বাদ দিতে হবে। সেই জন্য বলেছিলাম যে আগে গ্রাফটা প্লট করে নাও, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। বুঝতে পেরেছো কথাটা সবাই? হ্যালো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আবার অনেকে ঠিকই করেছো, অনেকে ঠিকই করেছো। যারা ঠিক করেছো তাদেরটা আমি বলে দিয়েছি, কিন্তু যারা ঠিক করনি তাদেরটা
একটু তাদেরটা একটু অসুবিধা আছে, তাদের বুঝতে হবে তাদের একটু অসুবিধা আছে। সুতরাং তোমরা আচ্ছা এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস ইনফিনিটিতে গেলে এইটা কোন দিকে যাবে বলো তো, যে কেউ একজন বলো। স্যার 0। ই টু দি পাওয়ার, তাহলে এখানে মাইনাস ইনফিনিটির দিকে জিরোর দিকে যাবে, আর এটা কোন দিকে যাবে, এটা ইনফিনিটির দিকে যাবে, তাই তো, মাইনাস, তাহলে নেগেটিভ থাকছে, তাহলে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে, এটা ইনফিনিটির দিকে চলে যাবে। সিমিলারলি এটার ক্ষেত্রে এটা যাবে ইনফিনিটির দিকে আর এটা হয়ে যাবে জিরোর দিকে। এইভাবে বিচার করে তোমাকে ওই প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশনের জন্য আলাদা আলাদা করে বার করতে হবে। এবং এই ডোমেনটা দেখবে কখনো কখনো দেখবে লেখা আছে, অনেক সময় ডোমেনের মধ্যে দেখবে অনেক সময় একটা ইউনিয়ন দিয়ে লেখা আছে। কেন ওই ইউনিয়নটা দেওয়া হলো সেটা আমাকে বোঝাতে হবে। এই জায়গাটা একটু শক্ত, অঙ্কের মধ্যে সবথেকে ডোমেন আর রেঞ্জ বের করাটাই হচ্ছে কঠিন। বাকি অঙ্কগুলো সব হয়ে যায়, বাকি অঙ্কগুলো সবাই করেওছে দেখলাম, কিন্তু ডোমেন আর রেঞ্জটা অনেকের ঠিক হয়েছে অনেকের ঠিক হয়নি। আমি যদি একটা ফাংশন দিয়ে দিই, সে y ইজ ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স 1 মাইনাস এক্স বাই 1 প্লাস এক্স। এবার এক্স যদি 1 টু ইনফিনিটিতে থাকে, হ্যালো, এক্স 1 টু ইনফিনিটিতে, তাহলে ওয়াই কোথায় থাকবে? এই রকমই অঙ্ক এটা, এটা ইনভার্স আছে। এক্স যদি 1 থেকে ইনফিনিটির দিকে যায় তাহলে কি হবে? এই ডোমেন আর রেঞ্জের কনসেপ্টটা একটু ভালো করে দেখে নিতে হবে, যেটা তোমাদের হায়ার সেকেন্ডারিতে এটা কিভাবে স্যার, এটা কিভাবে সলভ করব? সলভ করা যায়, ডোমেনটা বের এই যে করতে স্যার হবে। y ইকুয়াল টু tan ইনভার্স 1 মাইনাস তাহলে ট্যান ওয়াই ইজিক্যাল টু কত? 1 মাইনাস এক্স বাই 1 প্লাস এক্স। এবার এক্স যদি 1 থেকে ইনফিনিটির দিকে যায় তাহলে এক্স যদি 1 হয় এই ভ্যালুটা কত? 0। আর যদি আস্তে আস্তে ইনফিনিটির দিকে যায় তাহলে উপরেরটা নেগেটিভ, নিচেরটা যাই হোক, সো ভ্যালুটা কোথা থেকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? 0 থেকে ইনফিনিটির দিকে যাবে, তাই তো, মাইনাস ইনফিনিটির দিকে যাবে। আচ্ছা ট্যান ওয়াইয়ের ভ্যালু 0 থেকে মাইনাস ইনফিনিটি থাকতে পারে? টেল এনি ওয়ান, ট্যান ওয়াইয়ের ভ্যালুটা কোথায় থাকবে সবসময়? ট্যান ওয়াইয়ের ভ্যালু 0 টু মাইনাস ইনফিনিটির মধ্যে থাকতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ট্যান ওয়াই? 1। ট্যান 0, হ্যাঁ বলো, So minus 1. ট্যান 0 1, আর ট্যান পাই বাই 2 কত? 10 by 0. বলো বলো, ভুলে গেছো? ইনফিনিটি স্যার। ইনফিনিটি হবে, হ্যাঁ। তুমি ট্যানের কার্ভটা খেয়াল রাখো, ট্যানের যে কার্ভ আছে সেই কার্ভটা কীরকম, এটা মাইনাস পাই বাই 2, এটা পাই বাই 2, তাহলে ট্যানের কার্ভটা কীরকম? এইরকম হয়ে যায় না? এরকম হয়ে যায় না? এখানে বেঁকে গেল, এটা বেঁকবে না, এরকম হয়ে যায় না? তাহলে এটা পাই বাই 2তে ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে আর 0-র মধ্যে দিয়ে পাস করছে, আর এটা মাইনাস পাই বাই 2তে এটা মাইনাস ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে। তাহলে এই 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 ট্যান ওয়াইয়ের ভ্যালুটা কোথায় থাকবে? 0 টু মাইনাস ইনফিনিটি, 0 টু মাইনাস ইনফিনিটি, মানে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, তাই না? বুঝতে পেরেছো কথাটা? অর্থাৎ 1 টু ইনফিনিটি এক্সের ভ্যালুর জন্যে এটা থাকবে এইখানে, অর্থাৎ 1 টু ইনফিনিটি যদি এক্সের এই ভ্যালু থাকে তাহলে এই ট্যান ওয়াইয়ের ভ্যালুটা এই দিকে থাকবে। তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালুটা কোথায় থাকবে? ট্যান ওয়াইয়ের ভ্যালুটা এইদিকে থাকবে, এই জায়গাটায় থাকবে। কথাটা বুঝলে? এইভাবে তোমাকে জাজ করতে হবে, ঠিক আছে? এটা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে। আমি জানি হায়ার সেকেন্ডারিতে এটা এত ডিটেলে বা এতভাবে এইভাবে পড়ানো হয় না, তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই, ইউ জাস্ট গো অন থিঙ্কিং। আচ্ছা, এবার যেটা করবে সেটা হচ্ছে, আমি অ্যাসাইনমেন্ট আজকে দিচ্ছি না, আমি অ্যাসাইনমেন্ট কালকে দেবো। আজকে এটা সুন্দর করে বাড়িতে প্র্যাকটিস করো, কেমন? এই যেটা আমি দিলাম এখন সুন্দর করে বাড়িতে প্র্যাকটিস করো। আর সবটা আমি করে দিই না, সাধারণত আমি সবটা করে দিই না, কিছুটা রাখি যেটা ছেলেমেয়েরা নিজেরা করবে। ভুল হলে আমি আছি,
ভুল হলে চিন্তা করো না, আমি আছি। আর আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে এনি প্রবলেম, এনি টাইম হোয়াটসঅ্যাপ। আমি কালকের দিনটা ক্লাস নেব, তারপরে আবার হয়তো কলেজ 25 তারিখ থেকে 1 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, তাহলে 2 তারিখ থেকে আবার ক্লাস শুরু হবে হয়তো। ওকে, সো ফর দ্যাট ডে টুমরো অ্যাট 8 PM আমি তোমাদের ঠিক 7:40 মধ্যে কালকে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। আর তোমরা 7:50 মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করো, একটু আগে শুরু হবে, তাহলে একটু আগে ছেড়ে দিতে পারবো। ওকে।